ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 27th ಆಫ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ TVS Motors. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ TVS ಮೋಟರ್ಸ್ನ ನಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 15 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಲ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಝೋನ್, ಈ ಝೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರಮ್ at this point only price reversal ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. From this point price was reversed, and as you guys can see here, the price now is at the same levels or same zone. Okay, so there might be a chance that this zone will act as an resistance zone. Okay, so ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಅಗೇನ್ I'll mark a zone. Okay, so guys, this zone was also acting as an resistance. Okay, this zone was also acting as an resistance zone, but ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Price broke this resistance zone. Okay, but you have to observe a point here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Breakout has been given, but there is no retest or a pullback. Okay, ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ let us talk about buying. Okay na? So tomorrow if price comes around this zone, okay, so there might be a chance that right here it was acting as a resistance. If tomorrow the price comes around this zone, then there might be a high probability that this zone will act as an support zone. Okay, so what you guys will do is tomorrow ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 2140 or 2130. In between this zone, if you see any kind of reversal pattern, go for buying. ಓಕೆನಾ? ಈ ಝೋನ್ ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಥರ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು 2140 ಇಂದ 2130 ಮಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಥರ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಬೈ ಮಾಡಿ. Your target is gonna be at 2150 will be your target number 1. 2160 will be your target number 2. Okay, now 2150 will be your target number 1. 2160 will be your target number 2. Okay, now this was related to buying. Now let us talk about selling. Selling ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ. Now let us talk about selling. Selling ಅಲ್ಲಿ, so guys, just because price is at resistance zone, don't sell randomly. ಓಕೆನಾ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಟೇಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಟುಮಾರೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋಬೋದು. Price can take a small pullback. Sellers will be invited, and again it will start to move upwards. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, sellers stop losses will be right here. So market will eat those stop losses, and then it will continue to take a pullback. Okay, ಸೊ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಟುಮಾರೋ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾಳೆ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್, ಓಕೆನಾ, ಸೆಲ್ ಬಿಲೋ 2125 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ 2125 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ 2125 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ. ನಿಮ್ಮದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ ಬಿ 2110 will be your target. Okay, if price sustains 2125 levels, then this zone will no longer act as a support zone. Okay, na. So idu entry number 1. Entry number 2 for selling. Entry number 2 ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ if price breaks this zone and if you see any kind of weakness, I mean buyers are weak right here. If buyers get weak, if you see big red candles or small weak green candles, okay, na avaga you can sell at this zone. Or if you see any kind of reversal pattern right here, you can sell. Okay, so your target is gonna be at somewhere around this zone. Okay, your target might be at 2150 or 2160 will be your target. Artha aita? Now let us move on to the next stock. So guys, next stock bandi ASHOK Ley. Okay, now next stock is ASHOK LEYLAND. ASHOK LEYLAND on a 15-minute time frame ನಾನು ಒಂದು ಝೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ನೋಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಳಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆನಾ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಓಕೆನಾ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಸೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಿಬೋನಾಚಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಿಬೋನಾಚಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಟಾಪ್ ವರ್ಗೂ ಫಿಬೋನಾಚಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ಫಿಬೋನಾಚಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಪ್ರೈಸು ಫಿಬೋನಾಚಿದು 50% ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾಳೆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಸು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಲ್ ಬಿಲೋ 173 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ ಬಿ ಎಟ್ 172 ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ. ನಾಳೆ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್, ಓಕೆ. ಬೈ ಅಬೌವ್ 177 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ ಬಿ ಎಟ್ 178.45 ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, SBIN, ಓಕೆನಾ. SBIN ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು 15-minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 15-minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಳಿತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹೀಗೆ ಎಳಿತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. Now this trend line it is acting as a support and support. Okay, this trend line it is acting as a support trend line. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಝೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಝೋನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಗೈಸ್,
this zone, it is also acting as an support, support, support and support and support. Okay, now this zone, it is also acting as an support. ಹಾಗೇನೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ತರ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟುಮಾರೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆನಾ, ಬೈ ಅಬೌವ್ 766 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಎಟ್ 770. 770 ನಿಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 is gonna be at 774 will be your target number 2. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಬಿಲೋ 750 ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ವೈ 750 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಹಾಗೇನೆ 750 ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸೆಲ್ ಬಿಲೋ 750, your target number 1 is gonna be at 745 will be target number 1. Target number 2 is gonna be at 740 will be target number 2. Okay, now let us move on to the next stock. Next stock, Sun TV. Okay, now Sun TV on a 1 hour time frame, what you guys can see here, ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಝೋನು ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ಸಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಇದು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟಮ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಝೋನ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 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 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಯಾವ ಝೋನಿಂದ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ಝೋನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಮೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೈ ಅಬೌವ್ 650 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 is gonna be at 655 will be target number 1. Target number 2 is gonna be at 660 will be target number 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 is gonna be at 655. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 is gonna be at 660 will be ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೆಲ್ ಬಿಲೋ 620 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಎಟ್ 615 ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡಸ್ ಇಂಡ್
ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಅ 15 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್, ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಟಾಪ್ ಇಂದ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟಮ್. ಓಕೆನಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ನಾಳೆ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸು ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 1475 ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೈ ಅಬೌವ್ 1475 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 is gonna be at 1480 will be target number 1. Target number 2 is gonna be at 1485 will be your target number 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಝೋನ್. ಓಕೆನಾ, ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸೆಲ್ ಬಿಲೋ 1460 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 is gonna be at 1450 will be target number 1. Target number 2 is gonna be at 1444 will be target number 2. Sell below 1460 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 is gonna be at 1450 will be target number 1. Target number 2 is going to be at 1444 will be your target number 2. Sell ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ. If price sustains below 1460 then only go for selling. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ this is the strong support zone. Okay, tomorrow sell only when price breaks down this support zone. That will be somewhere around 1460 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. 1450 will be target number 1. 1444 will be target number 2. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.